لیکن کبھی بھی ایسا کرائسس نہیں آیا جو آج ہے. ایک آدمی کے فیصلے سے. وہ کون تھا؟ وہ اب سب جانتے ہیں کون تھا جس کے فیصلے سے ایک ایسا ملک کے اندر بحران آیا ہے جس کی پیشن گوئی آج سے میں نے 7 مہینے پہلے کر دی تھی. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ جانتا ہوں، اور میں یہ خاص طور پہ یہ جو دونوں جماعتیں جن کی لیڈرشپ کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کے اوپر، انٹرنیشنل اخباروں میں ان کی کرپشن لکھی ہوئی ہے. صرف یہی دیکھ لیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہے. 20 سال یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے اور دونوں ہی سچ بول رہے تھے. ان کی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گئی. تو جب یہ 2 کرپٹ خاندان اوپر بیٹھے تھے تو آپ یاد رکھیں کہ ہندوستان 90 کی دہائی میں پہلے ہمارے سے آگے نکلا. 90 کی دہائی سے پہلے ہمیشہ پاکستان آگے تھا، ہمیشہ ہم ہندوستان سے آگے تھے. بر صغیر میں سارے اکنامک انڈیکیٹرز کہتے تھے ہم آگے ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن 90 کی دہائی جب ان دونوں کی پارٹنرشپ لگی تب سے پاکستان پیچھے. اس سے اندازہ ہونا چاہیے تمام ارباب اختیار کو بھی، عوام کو بھی، کہ کتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ ہمارے معیشت کے معاملات کو اس نہج پہ بھی دیکھا جا رہا ہے. جس نہج پہ آج ملک کھڑا ہے ہمارا، جہاں پہ معیشت کا وہ عالم آ چکا ہے جو پہلے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. جنگ کے ادوار میں بھی نہیں دیکھا گیا، کووڈ کے یعنی کہ وبا کے ادوار میں بھی نہیں دیکھا گیا. لیکن وہ موجودہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس کی نااہلی ہمیں اس نہج پہ لے آئی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک حکومت پاکستان نے ایک بیانیہ چلایا اور ایک پریس ریلیز ہوئی وزیر اعظم آفس کی طرف سے کہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کال کیا وزیر اعظم کو. اس پہ آئی ایم ایف کی تردید آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے، ہمیں بار بار ریکویسٹ کی جا رہی تھی وزیر اعظم کی طرف سے پاکستان کے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر بات کریں، اور ایجنڈا تھا ایک کانفرنس ہو رہی ہے کوئی ریزیلینٹ پاکستان، اس کانفرنس کی آرگنائزیشن کے حوالے سے گفت و شنید تھی. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت اتنی آپٹکس پہ اور گیمکس پہ فوکسڈ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال جیسی چھوٹی سی چیز، اس پہ بھی قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، فریب کیا جا رہا ہے، اور ایک آئی ایم ایف کو خود آنا پڑا میدان میں وزیر اعظم کے جھوٹ کی تردید کرنے کے لیے. کراچی ایئرپورٹ پر مسیحی خاتون آفیسر کو توہین رسالت میں پھنسانے کی دھمکی. اقلیتی تحفظ پاکستان کے مرکزی چیئرمین بابا انتظار گل کا اظہار مذمت. مسیحی قوم میں تشویش کی لہر. سابق صدر آصف زرداری خاتون کی حمایت میں سامنے آ گئے. حکومت سندھ کا فوری ایکشن. جو توہین رسالت کا جھوٹا مقدمہ کرایا گا اس کو بھی پولیس مارے، جان سے مارے. پکا میں ماروں گا، مار دوں گا. میں تو پاگل ہوں، میں تو کاٹ کے پھینک دوں گا. ابھی خود بھی کاٹوں گا، کسی کو بھی کاٹوں گا. چلو جی کاٹ دو. کس کو کاٹو گے؟ رسول کرے گا. تو کس نے کی ہے؟ گاڑیاں غلط چھڑواتے ہو تو ان کو روکو نہیں کیا؟ آپ لوگوں کے پاس یہی ہے کہ چلو یہ کرسچن ہے، اس کو ہم نا توہین رسالت میں ذلیل کرتے ہیں تو کر دو. آپ گاڑی ابھی باہر لے جائیں. وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو جھوٹے توہین رسالت کے کیس میں بند کرا دوں گا. تو اب میں حلفیاں کہتی ہوں کہ مجھے بند کرا دو. آپ کیوں آپ کا 2022 کا بھی کسٹم کا کارڈ نہیں ہے، 23 کا بھی نہیں ہے. کراچی ایئرپورٹ کے کارگو ایریا میں پارکنگ سیکیورٹی پر معمور مسیحی خاتون آفیسر کے ساتھ سول ایویشن کے کارندے کی بدتمیزی اور دھمکیوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ڈیوٹی پر معمول خاتون کو غلط گاڑی پارکنگ ایریا میں لانے سے منع کرنے پر کہہ رہا ہے کہ اگر اسے من مانی نہ کرنے دی تو وہ خاتون کو توہین مذہب میں پھنسا کر مولویوں کے حوالے کر دے گا. اقلیتی تحفظ پاکستان کے چیئرمین بابا انتظار گل اور پاکستان بھر کے مسیحی رہنماؤں سمیت ہر باضمیر پاکستانی نے واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے ملزم کو بلا تاخیر انصاف کے کٹہرے میں لانے اور جھوٹے الزام پر وہی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے جو جرم ثابت ہونے پر دی جاتی ہے. پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ کچھ بھی ہو
पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने फजलुर रहमान की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पंजाब में सियासी बहरान पर गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि कुछ भी हो पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्शन दूर तक नज़र नहीं आ रहे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क में गालम गलोच कल्चर को फ़रोग दिया है। अमेरिका में सर्द जंग के दौरान गिरफ्तार होने वाली क्यूबा की जासूस एना मोंटेस को 20 साल से ज़ायद अरसे के बाद रिहा कर दिया गया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक एना मोंटेस अमरीकी शहरी थी और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में बतौर तजिया कार काम कर रही थी। उन्हें 2001 में गिरफ्तार किया गया था और 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें सजाए मौत देने की सदा की गई थी, ताहम जज ने एना मोंटेस को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने एना मोंटेस को अमरीकी कौम को मुकम्मल तौर पर ख़तरे में डालने का मुजरिम बताया था। अदालत में ये भी खुलकर सामने आ गया था कि एना मोंटेस ने ऐसा पैसे की लालच में नहीं बल्कि क्यूबा के नज़रियात से दिली लगाव के बायस किया था। वो क्यूबा को अमेरिका से बचाना चाहती थी। एना मोंटेस ने अपने बयान में कहा था कि वो पूरी दुनिया को एक मुल्क मानती हैं जहां सबको चैन और अमन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल होना चाहिए। 65 साला एना मोंटेस को सज़ा पूरी होने से 4 साल कबल ही रिहा कर दिया गया। उनका शुमार सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जासूसों में होता था। वो ज़माना तालिबे इल्मी से ही क्यूबा के लिए अमेरिका की जासूसी करने लगी थी। एना मोंटेस पर अमेरिकी फ़ौज की मालूमात और जंगी हिकमत अमली क्यूबा की हुकूमत को फराहम करने का इल्ज़ाम था। जर्मन पुलिस ने दहशतगर्दाना हमले के लिए जहरीला मवाद हासिल करने के शोबे में ईरानी शहरी को हिरासत में ले लिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक मगरबी जर्मनी के हकाम ने कहा है कि पुलिस ने एक 32 साला ईरानी शहरी को हिरासत में ले लिया है जिसने इंतहा पसंदों से मुतासिर होकर हमला करने के लिए मोहलिक जहर जमा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर और रैंकलिंग हाउसन और मॉन्स्टर शहरों की पुलिस मुश्तरका प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कास्ट्रोप रास्कल शहर में रिहाइश पजीर मुश्तबा शख्स के क़याम की जगह तफ्तीश के तौर पर तलाशी ली गई। हकाम की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मुश्तबा शख्स पर शुबा है कि उसने मुबैना तौर पर साइनाइड और राइसन मंगवा कर रियासत को खतरे में डालने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयारी कर रखी थी, जिसको मजहबी शिद्दत पसंदों की तरफ से तैयार किया गया था। पुलिस ने कहा है कि एक और शख्स को तलाशी के लिए हिरासत में लिया गया था और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के लिए वारंट बाद में जारी किए जाएंगे। ताहम तफ्तीशी अमल जारी है। ख्याल रहे कि राइसन कुदरती तौर पर कैस्टर की फलियों में पाया जाता है जो कि 36 से 72 घंटों के अंदर अंदर मौत का सबब बन सकता है। वाज़ेह रहे कि हकाम की तरफ से गुज़श्ता रोज़ की गई कार्रवाई इंतहाई दाएं बाजू के 25 अराकीन को गिरफ्तार करने के 1 माह बाद अमल में लाई गई थी, जिसके लिए प्रोसिक्यूटर दफ्तर का कहना था कि वो हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार करने की साजिश कर रहे थे। नवंबर 2022 में जर्मन पुलिस ने एक शामी शख्स को नफ्सियाती निगहदाश्त में दाखिल किया था जिसने ट्रेन में मुबैना तौर पर 4 लोगों को चाकू से जख्मी किया था, मगर बाद में कहा गया था कि इसके पीछे कोई दहशतगर्द नहीं थे। मशरकी चीन में एक ट्रक जनाजे के शुरका पर चढ़ दौड़ा जिसके बायस 17 अफराद हलाक जबकि 22 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ट्रैफिक का खौफनाक हादसा सुबह जियांसगी के नाचिंग काउंटिंग में पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हकाम की जानिब से हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। ऐनी शाहिद के मुताबिक आज सुबह लोग जनाजे की रसूमात अदा करने के लिए शरीक थे कि अचानक एक ट्रक पीछे से आकर शुरका पर चढ़ दौड़ा जिसमें शरीक 17 अफराद हलाक और दीगर जख्मी हुए। वाज़ेह रहे कि चीन में सख्त हिफाजती इंतजामात न होने की वजह से ट्रैफिक हादसात आम हैं। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469।
ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 7183255859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।